ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਪੀ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ MCQ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਵਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਸਵਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅੰਜਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ करना, कल आप किया उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण वर्णों का। ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण किया उच्चारण स्थान के आधार पर। तो हुण तुहानूं मैं सारियां चीज़ां दसतियां डिटेल दे विच। तां हुण आपां अग्गों करांगे। हुण इह ना सोचो कि स्वर दे MCQ नहीं कीते, इन्हां दोनों दे MCQ 150 प्लस होणगे। तां उस तों बाद तुहानूं वर्ण व्यंजन का कोई भी MCQ नहीं आऊगा, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बनाए हुए आ तुहाडे। तां बस होर थोड़े दिनों ताईं थोड़े जे होर तैयार करके तो तुहानूं मिल जाणगे जदों अपना वर्ण विचार वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो शुरू करते हैं। अज आप पहला अपना अज की करना है, ध्यान नाल देख लियो। अज का कंसैप्ट की है अपने को कि ये चीज़ां जिहड़ियां अज आप पढ़नियां, ठीक है, ये तुहानूं थोड़ियां थोड़ियां पढ़ाइयां होईयां जिहड़ियां तुहानूं ध्यान च होणगियां, पर जिहड़ा अज पूरा जिहड़ा इन्हां दा कह लो पूर्ण ज्ञान जिहनूं आपां कह दिंदे आ, वो अज तुहानूं मिल जाना इस वीडियो दे विच। ये है कि जिहड़े अन्य व्यंजन अन्य वर्ण, ठीक है, जिहड़े हिंदी लिपि दे विच या भाषा दे विच ऐड कीते होए आ, किहड़े-किहड़े आ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ हिंदी के अन्य व्यंजन। ठीक है, हेडिंग हैगी है अपनी हिंदी भाषा के अन्य वर्ण। अन्य वर्ण, हिंदी भाषा के अन्य वर्ण। इहदे विच 6 चीज़ां पढ़नियां आपां। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसूंगा नहीं पहले किहड़ियां-किहड़ियां पढ़नियां, फिर तुसीं कहोगे कि पढ़े हुए आ। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पॉइंट टू पॉइंट गल करांगे। फस्ट की है, फस्ट दे विच अपने कोल की है अयोगवा। आई नो तुसीं सारे बच्चों ने पढ़िया होया, जिन्ने भी आपां लैक्चर कीते, मैं हर लैक्चर दे विच इन्हां दी गल करदा, पर हुण तुहानूं पूरी डिटेल दे विच दसूंगा। इस तो बाद कुछ भी नहीं पूछा जाऊ, जे कोई क्वेश्चन पूछा जाऊगा तां पहला क्वेश्चन बन की सकदा किन्ने हुंदे आ? 2 होते हैं। ठीक है, जे योगवा पूछा जाए किन्ने हुंदे आ तां किन्ने होते हैं? 2। किहड़े-किहड़े हुंदे आ? फस्ट अपने कोल ओनूं की कहंदे आ? इहनूं कहंदे अपने कोले अनुस्वार। अनुस्वार इहदा साइन की हुंदा अपने कोले, जे पहचान करनी होवे इहदी उपर बिंदी लगी हुंदी है, किंदे उत्ते? शिरो रेखा दे उपर। सारियां गल्लां करनियां, जिन्ने भी अपने पॉइंट है निक्के निक्के। इत्थों कई बच्चों का नाम ही नहीं पता हुंदा कि किहड़ी लाइन नूं की कहंदे आ। सैकेंड वाले नूं की कहंदे आ? विसर्ग। की कहंदे आ? विसर्ग। इहदा अपने कोल साइन की हुंदा? आ 2 वालियां बिंदियां जिहड़ियां डॉट लगे हुंदे आ। क्लीयर है? अयोगवा हैगे आ, ठीक है, 2 तरह के हुंदे आ। इन्हां दोनों के साइन ते जिहड़े स्वर जिहड़े इन्हां दे वर्ण बनदे आ, ठीक है, जिहड़े आ दोनों वर्ण ये अयोगवा के अंडर आते हैं। इन्हां दोवां नूं आपां की कहने आ? अयोगवा। हुण नैक्सट इन्हां दे पॉइंट नोट कर लियो, जिहड़े बच्चे लिखते रहंदे पहलां ध्यान नाल सुन लियो, जे नाल नाल लिख रहे हो तो लिख सकदे हो तुसीं। इनका प्रयोग, मैं लिख दिना चंगी तरह, इनका प्रयोग। हुण आपां गल कर रहे हैं प्रयोग की, ध्यान नाल सुन लियो। बहुत चीज़ां जिहड़ियां तुसीं नहीं सुनियां होणियां, इन्हों नाम सारिਆਂ ने सुने हुंदे आ, पर उत्थे एग्जाम दे विच बेसिक नूं लैके थोड़ा जिहा औखा बना के क्वेश्चन पूछा जाता। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ, ठीक है, व्यंजन वर्णों के साथ। ध्यान नाल सुन लियो, लाइन दे विच मैं की कहन जा रहा, मैं टाइम एक एक वर्ड बोली जाना, नहीं होता। ठीक है, हुण इह ना सोचो अगे लिखना की होता है। इन्हां दा जिहड़ा प्रयोग है वो व्यंजन वर्णा दे नाल नहीं हुंदा, फिर केवल किहदे नाल हुंदा? किहदे नाल हुंदा? व्यंजन तो अलावा की रह गया अपने को? स्वर। ठीक है, स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं। एक ये केवल स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं। स्वर के साथ 2 बार लिखता आई थिंक, स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं। समझ लग गई पॉइंट दी पहले दी? इन्हां दा जे तुहानूं कोई पूछे कि जिहड़ा अपने अयोगवा हैगे आ, इन्हां दा प्रयोग किन्हां नाल हुंदा अपना, तां तुसीं की कहोगे? तुसीं कहोगे कि इन्हां दा स्वरां दे नाल हुंदा पर व्यंजनां दे नाल नहीं हुंदा। क्लीयर है सारे बच्चों नूं? हुण देखो सैकेंड पॉइंट की है अपने कोले? सैकेंड पॉइंट हैगा इसे दा ही है, हजे यही योगवा ही चली जांदे अपने कोले। इनकी सदैव, सदैव नूं आपां होर की कह दिंदे आ? हमेशा। तां ही मैं कहना हुंदा कि मैं पंजाबी दे विच नाल नाल तुहानूं दसदा रहना कि तुहानूं जे टिपिकल हिंदी दे विच कराउण लग गए तो तुहानूं समझ नहीं आना। मैं तां ही अपनी मातृभाषा दे विच दसदा रहना। 2 मात्रा मानी जाती हैं। ये कंसैप्ट तुहानूं मैं परसों वाली वीडियो दे विच कराऊंगा मात्रा वाला, कि
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਯੋਗਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਯੋਗਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, एस, एस वाला साइन ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ठीक है। इनकी सदैव 2 मात्रा मानी जाती है। क्लीयर है सारे बच्चों ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ। ਹੁਣ एस साइन ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ एस साइन। एस साइन है ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एस, ठीक है। ਉਹ ਸਾਈਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ एस ਹੈਗਾ, ठीक है। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, 2 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ठीक है। ਕੋਈ ਪੇਡ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈ ਚੱਲਿਓ। ਇਨਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 2। ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, एस ਸਾਈਨ ਨਾਲ, ठीक है। एस ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MCQ ਆ ਗਿਆ, निम्न लिखित में से गुरु मात्रा का साइन कौन सा है, तो उत्थे एस दिता होगा। एक होर MCQ आ गया कि 2 मात्रा का संकेत निम्न लिखित में से किसको माना जाता है, तामी एस आ जाऊगा। ऊपर अपन की दिता होगा कि एस जेड़ा साइन है, ठीक है, संकेत है, एस संकेत जेड़ा इनू निम्न लिखित में से कौन सा माना जाता है, तो गुरु मात्रा का साइन माना जाता है। इनदे विच फिर पूछा जाऊगा कि एस साइन नू किन्नियां मात्रा का संकेत मन्निया जाता है, तो किन्नियां दा मन्निया जाता है, 2 दा। एक साइन दे विचों किन्ने MCQ बन गए, 4 MCQ बन गए अपने। नैक्सट चलते हैं। बहुत वधिया चीज़ एक होर, मैं बार बार कह रहा, किसी ने निक्कियां निक्कियां डिटेल्स नहीं थोनों दसनियां। लो अपने कोल की है अयोगवा। एक चीज़ ध्यान रखियो, जे अयोगवा नूं लैके क्वेश्चन पूछा गया, जे एक पूछा जा सकता है कि अयोगवा कितने पदों का मेल है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, किन्ने पदों का मेल है, 3 पदों का मेल, ठीक है। हम बहुत बच्चों के दिमाग च होगा कि सर इनका की मतलब है, तो यह भी दस दें। तो मैं कह रहा कि कंसैप्ट में लैके थोड़े दिमाग च कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो ना रहन देवांगे। हम देखो 3 जेडे पद किहड़े किहड़े हैगे आ। फस्ट की है अपने कोले, फस्ट अपने को हैगा अ वाला। लो मैं अरेंज करके इन्हूं दस ही देना। अ वाले नूं आपां की कहने, अ दा मतलब अपने कोल की है, अ का मतलब है 3 पद। हुण मैं तुहानूं बना के दिखाना। अ का मतलब है नहीं, ठीक है। योगवा दे विच अ का मतलब है नहीं। हुण आ जाओ अगों अपना तीसरे वाला, तीसरे वाले सैकेंड वाला सॉरी, इहदे विच हैगा योग। योग का मतलब, योग का मतलब है, बहुत बच्चे जिन्होंने बुक्स पढ़िया होनिया उन्होंने विच भी इन्हां चीज़ों बारे डिटेल नहीं दी होनी। योग का मतलब है जुड़कर, ठीक है। योग का मतलब है जुड़कर। हम थर्ड पॉइंट वाल चलते हैं आप तीसरे पद वाल। तीसरे पद विच की क्या, वाह, ठीक है। अयोग वाह, योग वाह का मतलब की है, इहदे विच लिख लियो, जेडे बच्चे लिखते रहते हैं नोट्स तैयार करते हैं। वहन होने वाले की है, वहन होने वाले, वहन होने वाले, ठीक है। हुण इथों अपने कोले योगवा का मतलब की बन गया, वह वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते व्यंजनों के साथ, ठीक है। इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ किया जाता है। हुण इहदे विच की है, लिख लियो लाइन जेडे बच्चों ने लिखनी है, मैं बोल के दस दिना। योगवा का हुण प्रॉपर मतलब की बन गया, अ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़कर, वाह का मतलब वहन होने वाले। वह वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, ठीक है। इनका केवल किसके साथ प्रयोग किया जाता है, स्वर के साथ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अयोग निम्नलिखित में से अयोगवा किसके साथ यूज होते हैं, उसे एक स्वर दिता हो वो टिक ला दो। फिर उनकी जगह ते की है, एक स्वर का नाम लिखा होगा अपने को कि स्वर, तो स्वर ते टिक ला दो। एक होर चीज लिखी हो सकती है कि अयोगवा कितने वर्णों के साथ यूज होते हैं, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, 11 के साथ। 11 क्यों होगा, क्योंकि स्वर कितने होंगे, 11। क्लीयर है सारे बच्चों को। देखो एक कंसैप्ट दे विच तुहानूं मैं कितनी ज़्यादा डिटेल दे विच दसता, दोबारा फिर सुन लो, दोबारा फिर रीकैप करा देना मैं, फिर आप सैकेंड कंसैप्ट ते चलांगे अज वाले दे। देखो इहदे विच की है हुण अपने कोले, फस्ट दे विच की सी अपने कोले, अयोगवा किते सी आपां, ठीक है। अयोगवा किते सीगे, अयोगवा दे विच अपने कोल की सीगा,
ਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਯੋਗਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਅਨੁਸਵਾਰ ਤੇ ਵਿਸਰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਸਵਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ। 11 ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ। 11 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰ 11 ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਯੋਗਵਾ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤਨੀ ਮਾत्राएं मानी जाती हैं ਤਾਂ 2। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਸ। ਉਹ ਐਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਐਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ। ਯੋਗਵਾ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? 3। ਅ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੁੜਕਰ। ਤੇ ਵਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਹਿਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਨਾ ਜੁੜਕਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਕਰ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਪੈਨ ਦਾ ਕਲਰ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਅਲੱਗ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਹ ਵਰਨ, मैं जिमें जिमें लिखूंगा उन्होंने नहीं बोलूंगा, अगों नहीं बोलता। ठीक है, वह वर्ण जिसमें जिसमें कम से कम पूरी डिटेल में दसांगे आप। दो व्यंजन बस इन्ना कई बच्चों का याद होना कि संयुक्त जिमें रट्टा लाया होंगे बस कि इन्ने होंगे आ। ठीक है, वो भी अगे गल करते हैं आप किहड़े होंगे, किन्ने होंगे ते किवें उन्हां दा यूज़ किया जाता है। 2 व्यंजन और एक स्वर हो, और एक स्वर हो। ठीक है, क्लीयर है। संयुक्त अक्षर किनू कहंदे आ कि जिंदे विच जेड़े वर्ण दे विच किन्ने व्यंजन होण? 2 ते नाल एक स्वर होवे। ठीक है, हुण देखो एक होर MCQ इहदे विच बन सकदा है कि कुल किन्ने वर्णां दा योग हुंदा इहदे विच? 3 वर्णों का। जे कोई पूछ ले कि संयुक्त अक्षर में कितने वर्णों का योग होता है तो घट्टो घट 3 तो होंगे ही होंगे हैं। ठीक है, का योग होता है, 3 वर्णों का योग होता है। क्लियर है। दोबारा फिर सुन लो कि संयुक्त अक्षर किन्नू कहते हैं? वह वर्ण जिसमें कम से कम 2 व्यंजन एक स्वर हो, कुल 3 वर्णों का योग होता है। ठीक है, हुण देखो इहदे विच की है अगों अपने कोले एक चीज़ नोट कर लियो, ध्यान नाल नोट कर लियो बस। जे वैसे तो इहदे कुल 3 वर्ण होंगे अपने कोले, पर जे कोई पूछ ले कि देवनागरी विच ठीक है, देवनागरी में एक ही लिखा जाता है। ध्यान नाल समझ लियो की मैं कहना चाह रहा इहदे विच। हुण देखो जे कोई पूछ ले संयुक्त अक्षर विच किन्ने वर्ण हुंदे आ? 3 वर्ण हुंदे आ। ठीक है, पर देवनागरी दे विच इन्हां तिन्नां नूं इकट्ठा करके एक ही लिखिया जाता है। ठीक है, एक ही लिखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। ठीक है, चलो हुण आपां चलदे हां अगे। हुण आगे जिहड़ी मैं तुहाडे तों हुणे गल पुछी सी कि इन्हां दी संख्या किन्नी हुंदी है। संयुक्त अक्षर है जिहड़े, ठीक है, संयुक्त अक्षर दी संख्या, संयुक्त अक्षर की संख्या किन्ने हुंदे आ? ये अपने कोल हुंदे आ 4। ठीक है, किन्ने हुंदे अपने कोले? 4 हुंदे आ। क्लीयर है। हुण देखो बड़ियां वधिया चीज़ां दसूंगा मैं, ध्यान नाल सुन लियो। हुण देखो श र जिहड़े 4 ही लिख दिना मैं तुहानूं, वैसे तो तुहानूं सारिआं नूं पता ही होणगे, फिर भी लिख दिना मैं। लो किहड़े ज्ञ जिन्हों ज्ञ कह दिंदे आ। ठीक है, इन्हां दे मैं तुहानूं बहुत वधिया चीज़ां कराऊंगा अगे, बस तुसीं क्लास ना कोई मिस कर दिओ हिंदी दी, बहुत वड्डा नुकसान होया ना नहीं तां तुहाडा। लो हुण इन्हां नूं किवें आपां तोड़ के लिख सकदे आ? जे इन्हां दा एक होर तुहानूं चीज़ दस दिना, इन्हां 4 दे विच्चों एक क्वेश्चन पूरे चांस हुंदे आ बनन दे कि इन्हां दा जिहड़ा वर्गीकरण करो। ठीक है,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਰਹਿਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਲਓ ਕਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸ਼ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਗਾ? ਤ੍ਰੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤ੍ਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰ। ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰ ਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ 3 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ 3 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਵਜੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਨ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 4। ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕਸ਼, ਤ੍ਰਯ, ਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ? ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਦੀ, ਕਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਿੰਦੀ ਟਾਈਪ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਮਾ ਟਾਈਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਆਈ ਨੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਲਾ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਲੰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਲੰਤ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਲੰਤ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆ ਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰ ਕੱਢਣਾ। ਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ ਜਦੋਂ ਸਵਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਹਲੰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਲੰਤ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਬਸ ਸਵਰ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਲੰਤ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਹਲੰਤ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਲੰਤ ਲੱਗਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਲੰਤ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੋਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸਵਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ? ਸਵਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਲੰਤ। ਹਲੰਤ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਸਵਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਦੋਂ ਵਿਅੰਜਨ ਲਿਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਐਂ ਲਿਖੂਗਾ ਹਲੰਤ ਲਾ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਹਲੰਤ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਲੰਤ ਜਦੋਂ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਲੰਤ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਧੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚੇ ਹਲੰਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕੇ ਸਥਾਨ ਪਰ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਕੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਮ? ਕੰਠ। ਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਰਦਰਜ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁਰਦਰਜ, ਹਾਂ ਮੁਰਦਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੰਠ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਠ, ਮੁਰਦਰਾ, ਕੰਠ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅੰਜਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਠ, ਮੁਰਦਰਾ, ਕੰਠ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਵੱਲ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਅਨੁਸਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਅਨੁਸਵਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਯੋਗਵਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਰ ਲਏ। ਡਿਟੇਲ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਵਾਲੇ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਨੁਨਾਸਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਅਨੁਨਾਸਿਕ। ਲਓ ਹੁਣ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨੁਨਾਸਿਕ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਕਸਿਤ ਸਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਕਸਿਤ ਸਵਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਕਸਿਤ ਸਵਰ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, चंद्र बिंदु का प्रयोग, ध्यान नाल सुन लियो, चंद्र बिंदु का प्रयोग चंद्र बिंदु का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। हरेक चीज़ बारे दसूंगा, हरेक चीज़ बारे डिटेल दे विच गल करांगे, बस तुसीं ध्यान देना क्लास दे विच, बस होर तुहाडा कोई काम नहीं, कोई ऐड नहीं, कोई वेख लो तुहानूं इन्ना टाइम हो गया लांदे नूं, कोई ऐड कुछ नहीं, लाइक शेयर कुछ नहीं, तुसीं समझ लो संस्कृत में नहीं होता। क्यों नहीं होंदा? ठीक है, क्योंकि जदों हिंदी बनी है उस तो बाद ये इन्वेंट होया। कहने का मतलब है हिंदी दे विच इन्वेंट होया चंद्र बिंदु, इस करके की है कल्ले हिंदी दे विच यूज हुंदा। ठीक है, क्लीयर है सारिआं नूं? ये कल्ला हिंदी दे विच यूज हुंदा। हुण देखो अगों की अपने कोले एक होर, चलो ये तुहानूं शब्द दे विच कराऊंगा मैं, ये हुण ज़्यादा तुसीं कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर एक इहदे विच पॉइंट हैगा सी, तुहानूं शब्द विचार जदों अपना नैक्सट पॉइंट शुरू होया तत्व वाला तत्सम वाला उदों करांगे आपां। ठीक है, इहदे वास्ते इन्ना ही है कि तुसीं विकसित बस इन्ना याद रख लो कि विकसित स्वर है जिहड़ा चंद्र बिंदु है। क्लीयर है?
ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ फोर्थ ਵੱਲ। फोर्थ पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ, ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾੜਨ ਜਾਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਰਾਤਾ ਮੈਂ, ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਤक्षिप्त। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਉਤक्षिप्त ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, द्विगुण। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? द्विगुण। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? द्विगुण ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾੜਨਜਾਤ, ਉਤक्षिप्त, द्विगुण ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਅੰਜਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਵਰ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ੜ ਵਾਲੇ ਤਾੜਨਜਾਤ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਜਾਤ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਸਿਤ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾੜਨਜਾਤ, ਉਤक्षिप्त ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, द्विगुण ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ੜ ਤੇ ਢ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾੜਨਜਾਤ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਬਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਨ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਤक्षिप्त ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਤक्षिप्त ਚਿੰਨ੍ਹ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤਾੜਨਜਾਤ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਤक्षिप्त, द्विगुण, ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਤक्षिप्त ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾੜਨਜਾਤ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਫੇਕਾ ਹੁਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ठीक है, इन दोनों व्यंजनों को की नहीं किया जाता? स्वर रहित। तो स्वर रहित करना मैं पिछले स्लाइड दे विच दस चुके हैं, पर इनके बारे थोड़ा स्पैशल वीडियो सिखाऊंगा सारी चीज़ की किवें करी दी होंदी है, बस तुसीं नाल करते रहो। स्वर रहित है जिहड़ा इहनूं नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन्हों स्वर रहित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो स्वर रहित करते हैं उदों की लगता उदों हलंत लगता है। पर हिंदी की हिस्टरी दे विच एक चीज़ नोट कर लियो, तुहानूं मैं पहले ही दस दिना, हिस्टरी ऑफ हिंदी कदे भी एक जगह ते दो जड़ियां मात्रावां यूज़ नहीं होंदियां, ठीक है। दो चिन्ह ला लो, दो चिन्ह यूज़ नहीं होंदे। हुण देखो इत्थे चिन्ह लग्या होया है ते जे हलंत है वो भी चिन्ह है, जे पद स्वर करांगे, ठीक है, स्वर रहित करांगे मतलब इनू जो स्वर रहित करांगे तो हलंत लाना पैना, तो बिंदी हट नहीं सकती, तो फिर की है नीचे हलंत लग नहीं सकता। तां करके की है दो चिन्ह है जिहड़े इक्को जगह ते, मैं गल कर रहा इक्को जगह ते दो चिन्ह इक्को जगह ते नहीं लग सकते, तां करके की है इन्हां नूं स्वर रहित नहीं किया जा सकता। ध्यान च ये चीज़ नोट करके रख लियो, बहुत बच्चों नहीं पता हुंदा। चलो सैकेंड पॉइंट की है अपने कोले, फर्स्ट पॉइंट की सीगा कि इन्हां नूं स्वर रहित नहीं किया जा सकता, सैकेंड पॉइंट भी नोट कर लो, इनसे कभी नए शब्द आरंभ नहीं होते। मैं वैसे दसे हुए है कि हिस्टरी दे विच या डिक्शनरी दे विच कदे भी इन्हां हिंदी की हिस्टरी की गल कर रहा मैं, ते अज तक इन्हां विचों की है नवे वर्ड नहीं बने कोई भी, ठीक है। इन्हां दोवां दे मतलब स्टार्ट दे विच कदे नहीं लाया जाता। शब्द का आरंभ नहीं होता, ठीक है, इन दोनों के साथ शब्द का आरंभ नहीं होता। क्लियर है? चलो फस्ट बस हुण तां 2-4 मिनट होर लो, पंजवें पॉइंट वाल चलते हैं। हुण आपां कर ले विकसित स्वर भी कर ले, विकसित व्यंजन भी कर ले। हुण अपने कोल आ गए विदेशी स्वर, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ां ये नोट कर लो।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਈ ਨਾ, ਵਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਆਗਤ ਸਵਰ। ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਵਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਉਂਗਾ ਨਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਵੇਖੀ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਿਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਅਊ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्वर से बना हुआ है, या किस शब्द पे विदेशी स्वर लगा हुआ है, अर्धचंद्र बिंदु वाला स्वर लगा हुआ है, आगत स्वर है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਾਲਜ, ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਵਰ, ਆਗਤ ਸਵਰ, ਅਰਧਚੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਵਰ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਗਤ ਵਿਅੰਜਨ, ਆਗਤ ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 5। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਕੁਝ ਵੀ। ਲਓ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 5 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਹ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਨੁਕਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 5। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ ਉੱਥੇ ਕੋਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ? 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ 5 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ? 3। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਖ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫ ਵਾਲਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? NCERT ਦੀ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਨ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਨ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਿਆ ਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 101% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ